और प्रभु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी आशीष बरकत दे। खुदा तुहाडे नाल होवे। परमेश्वर की हजूरी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है, वेलकम है। परमेश्वर वास्ते वचन दे नाल तुहाडे सारिਆਂ दे प्रश्नों का जवाब देन और तुहानू ब्लैस करन, तुहानू चंगा करन, खुदा आशीषित करन, बंधनों तो आज़ाद करन। क्योंकि जदों असीं वचन सुनते हैं तो वचन साडे जीवन दे विच काम करते हैं और उदों ही जदों असीं ध्यान दे नाल वचन नूं ग्रहण करते हैं, सुनते हैं मन ला के, तो फिर परमेश्वर का वचन साडे जीवन दे विच काम करता है। रसूलां दी किताब 16 अध्याय 16 ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ 16 ਤੋਂ। पर इस तो एक मिनट जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन च लिखिया इउं होया कि जद असीं बंदगी करन दे स्थान नूं जांदे सां तां एक गोली सानूं मिली जिहदे विच भेत बुੱਝਣ ਦੀ रूह सी अते टेवे ला के वो अपने मालकां लई बहुत कुछ कमा लिआउंदी सी। वचन की समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ कि प्रभु दे दास प्रार्थना करने वास्ते प्रार्थना करन दे स्थान वाल जा रहे आ और एक लड़की आ छोटी जी जिहड़ी उन्हां दे पिछे आ रही आ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੋਂ ਗੋਲੀ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ मतलब ਨੌਕਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ और लिखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ हर एक भेत नूं बुझ लैंदा सीगा। किसी भी इंसान का भविख दस दिंदी सी, किसी भी इंसान का बीत्या होया समा और लिखिया टेवे ला के जिद्दां पंडितां कोल लोकी जांदे आ टेवे बनवाउण वास्ते इस तरीके नाल लोकां दे जिहड़े जीवन का भेत दसदी सी। क्योंकि उहदे विच किहड़ी आत्मा सीगी? भेतां नूं बुझण वाली रूह, भेतां नूं बुझण वाला आत्मा उहदे विच काम करदा सीगा। और लिखिया वो प्रभु दे दासां दे पिछे आ रही आ। हाँ जी अगे 17 आयत। वे पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ते हुण वो रूह की बोलदी पई आ? लड़की जिहड़ी गोली आ जिहड़ी दासी आ पिछे आ गई, डंड पाउंदी रोला पाउंदी आ रही आ और प्रभु दे दास पौलुस रसूल और एक खुदा दे दास होर नाल आ लिखिया। सो पौलुस अते साडे मगर आण के हाका मारदी कहंदी सी ये लोग अत महापरमेश्वर दे दास आ। रूह की कह रही है? ये लोग अत महापरमेश्वर दे दास ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ। बोलदी वधिया पई आ, खुदा दे दासां नूं दास कह रही आ, मुक्ति का भी प्रचार कर रही है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मुक्ति का राह ਦੱਸਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ उधार का मार्ग दसदे आ। परमेश्वर के दासां की बड़े वधिया तरीके दे नाल तारीफ भी करती पई आ। और लिखिया हाँ जी अगो बहुत दिनों तक 18 पढ़नी है। वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वे उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। लिखो बहुत दिन तक इदा ही करती रही, बहुत दिन तक कि अत महान परमेश्वर दे दास आ और ये तुहानू मुक्ति का राह दसदे आ। लिखा बहुत दिनों तक इदा करती रही और उन्होंने मगर की डंड पाती भजदी आउंदी सी। और लिखिया एक दिन पौलुस अक गया। परमेश्वर का दास जिहड़ा जिद्दां कई बारी कोई सिचुएशन जिहड़ी ज़्यादा सानू परेशान करे तो वह सानू उका दिंदी ते साडा हुंदा कि असीं इस चीज़ तो आज़ाद हो जाइए, छुट जाइए। और उन्हें भी खुदा का नाम लैके पौलुस ने कहा कि मैं तैनूं यीशु मसीह के नाम नाल हुक्म करदा वां जो इहदे विचों निकल जा। जदों यीशु मसीह के नाम च आग्ञा दित्ती
ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਸ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੜਕੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ 19 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਭੇਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਊਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੜਾਵੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਚਮਤਕਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਭੇਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਮੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ नहीं लगना। हम परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। और वचन के उत्ते जो तुम अपना ध्यान लाओगे, वचन को ध्यान ना सुनोगे, वचन तुहाडे जीवन दे विच हैगा ते चमत्कार होने ही होने हैं। क्योंकि पहले समय दी कलीसिया वचन के उत्ते ही खड़ियां सीगियां, वचन के उत्ते ही चलदियां सी और वचन नूं ही अपने जीवन दे विच रखदे सी। और परमेश्वर दा वचन सानू बड़े वधिया तरीके नाल जदों आपां खुदा दे वचन नूं पढ़दे हां, खुदा दा वचन दुष्ट आत्मा तो आज़ाद करता, खुदा दा वचन बीमारियों तो चंगा करता। लिखा परमेश्वर अपना वचन भेज के बीमारां नूं चंगा करता वा, ठीक है। और होर भी साडे जीवन दी जिहड़ियां परेशानियां हुंदियां वा खुदा प्रकट करता वा, और वो भी वचन के द्वारा ही सब कुछ जिहड़ा वा साडे जीवन च जो भी नैगेटिव चीज़ां, नैगेटिव जो भी बीमारियां जां सारा की है वचन ही खत्म करता। वचन ही एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी साडे जीवन नूं आज़ाद करदी है हर दुख परेशानी तो, हर बंधन तो, हर आत्मा की गुलामी तो। और इसलिए खुदा दा वचन कहता जो कुछ भी सुनते बड़ी ध्यान दे नाल सुनो। और जदों तुसी किसी परेशानी दे विच हुंदे, जदों सही करैक्ट वचन तुहानूं याद आंदा कि मेरी दुख परेशानी किहदे नाल मैच हुंदी, जदों तुसी यही वचन याद करके यही वचन बोलोगे तो तुसी भी उसे घड़ी आज़ाद होवोगे। ये वचन तुहाडे भी जीवन च उसे वेले काम करेगा। जरूरी कि वचन नूं सुन के उन्हें याद रखना, ठीक।
ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੜਕੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਆ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਕੀਆ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ भी आए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना माना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। हालेलुया। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਰੀਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ। ਔਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ ਸੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੁਰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਭੇਤ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਲੀਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪੜਿਓ ਇਹਦਾ गलत इल्ज़ाम लाए, बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काट में रोक दिए। हालेलुया। लिखा एक उन्होंने ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਾਠ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨਗਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫਸਾਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ 24 ਆਇਤ 'ਚ उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਆ, ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਠੋਕੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਹੱਥ ਵੀ ਬੱਧੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਪਏ, ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਠੋਕੇ ਆ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ, ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੈਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ 26 ਆਇਤ। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा। लेकिन जो आराधना करते सी वर्शिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਸ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਝੱਟ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले, देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अब उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। जदों ने देखा, दरोगा देखा कि कोई भुचाल आया, कोई तूफान जिहा, एक वड्डी हलचल जदों ने महसूस की तो लिखिया पहरेदार, जिद्दां आपां पहलां पढ़िया कि पहरे दे हेठ रखिया गया सी खुदा दे दासां नूं। और जदों पहरा देण वाले जिहड़े एकदम उठे और उन्होंने देखे कि जेल दे सारे ही दरवाजे खुले पे आ। पहले समय दे विच लाइट का कोई इन्ना जिद्दां हुण भी प्रबंध आ, पहले लाइट की व्यवस्था नहीं हुंदी सी और मशाला जलाइया जांदियां सी जड़ियां बस जे 12 वजे तेल मुक गया तो 1 वजे जो तेल खत्म हो गया तो उस वेले बंद हो जांदियां सीगियां। और इस तरह हनेरा सीगा जेल दे विच। और दरोगा ने जदों देखिया कि दरवाजे ते सारे खुले पे आ और कैदी कितों ने, जो दरवाजे ही सारे खुले पे तो कैदी भी भज गए होने। लिखिया उन्हें अपनी तलवार कटी अपनी म्यान दे विचों ते अपने आप नूं कतल करन लगा, अपने आप नूं मारन लगा कि उन्होंने भी मैनूं इहदी सज़ा मौत ही देनी आ और उन्होंने इस तो बुरी ही सज़ा देनी आ, इस तो बैटर कि वो मैनूं सज़ा देन ते मैं अपने आप नूं आपे ही कतल कर ला कि सारे कैदी जिहड़े भज गए आ और इन्हां दे भजन दी जिहड़ी सज़ा मैनूं यही मिलनी आ। पर लिखिया जदों अपने आप नूं मारन लगा अपनी तलवार कढ के ते फिर पौलुस ने, खुदा दे दास ने की क्या 28 आयत च, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सभी यही हैं। ते पौलुस बोलिया कि अपने आप नूं कोई भी हानि ना पहुंचा, अपने आप नूं दुख ना दे, असीं किते भी नहीं भज्जे, असीं सब दे सब जेल दे विच देख तू। और लिखिया हां जी अगे, तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। ते लिखिया तब उन्हें दिवे मंगा के अंदर नूं दौड़िया ते कंबदा पौलुस ते सिलास दे अगे डिग पिया। और लिखिया फिर उन्हें देखिया कि कोई भी कैदी भज्जिया नहीं आ, सारे कैदी उत्थे ही आ। पर उन्हें पता सी कि जिहड़े नवे कैदी आए आ ये ते बहुत पुराने कैदी कदों दे थे, यही जिहड़े आ इस काम का सारा क्रैडिट जिहड़ा वा इन्हां नूं ही मिलदा वा। और वो खुदा दे दासां दे पैरी पै गया और उन्हें कहा, हे अत महान परमेश्वर दे बंदेओ, उधार दा रास्ता पाउण वास्ते मैं की कहां। और लिखिया डिग पिया अते उन्हां नूं बाहर लिया के कहा, हे महापुरखो, मैं की करा जिस तो बचाया जावां। ठीक है, वो कहता कि हुण मैनूं तुसीं मुक्ति का रास्ता दस के जाओ कि मैं भी तुहाडे वांगू तुहाडे परमेश्वर नूं जाना और तुहाडे वाले रास्ते ते मैं भी चलना कि मैनूं भी मुक्ति का राह जिहड़ा उद्धार का मार्ग पता लगे। हाँ जी। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। लिखिया उन्होंने आख्या
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ 32 ਆਇਤ 32। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕਾਤੋਂ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। और लिखा ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਲਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਘਾਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਿਆਨ ਲਾਈਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਵਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਾਬੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਬੰਧਨ ਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀ, ਘਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ? ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਹੇ 2-4 ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ? ਔਰ ਵਚਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਨਰੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਖੋਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ, ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਸੈਨਾओं के यहोवा, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬੰਧਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਲੈਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾ, ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ। ਆਸ ਲਾਸਟ